वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणगदिकां श्रीविशाखानिधां हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तजनानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णमुक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरु निताय गौर मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारकमत्भाग्यानंदा नमस्ते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम जय श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंदम 24ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സഭാജയൻ വിശുദ്ധേന ചേതസാ തച്ചികീർഷിതം പ്രകർഷ്യമാണൈരസ്സുഭി കർദമം ചേതമഭ്യദാ സഭാജയൻ വിശുദ്ധേന ചേതസാ തച്ചികീർഷിതം പ്രകർഷ്യമാണൈരസ്സുഭി കർദമം ചേതമഭ്യദാ ഹരേ കൃഷ്ണ നമുക്കെല്ലാം ചൊല്ലാം. അയ്യോ ബാബാ ബാബാ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഭാജയൻ വിശുദ്ധേന ചേതസാ തച്ചികീർഷിതം വിശുദ്ധേന ചേതസാ തച്ചികീർഷിതം പ്രകർഷ്യമാണൈരസ്സുഭി കർദമം ചേതമഭ്യദാത് കർദമം സഭാജയൻ വിശുദ്ധേന ചേതസാ തച്ചികീർഷിതം വിശുദ്ധേന ചേതസാ തച്ചികീർഷിതം പ്രകർഷ്യമാണൈരസ്സുഭി കർദമം ചേതമഭ്യദാത് കർദമം ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു ശ്രീജയമാത ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैः सुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജിമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഭാജയൻ വിശുദ്ധേന ചേതസാ തച്ചികീർഷിതം കർമ്മദം ചേദമഭ്യദാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൃഷ്ണ.
हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेदसा तच्चिकीर्षितं प्रगृह्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विजयनाथ हरे माता जी हरे हरे चलिए कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेदसा तच्चिकीर्षितं प्रगृह्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सीताराम माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा सच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुरभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रमणी माता जी चलिए हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके ओके इधर माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेदसा तच्चिकीर्षितं प्रहर्ष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मालती माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी शारदा जी नंबर माता जी कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा सच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण निर्मला माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सावित्री कृपेश देवीदास माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी चलिए प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रगृह्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओके रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु सुप्रभा माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्ष्यमाणैः सुरभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वत्सलाय माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रगर्ष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी ओके वसंता माता जी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी प्रेमलता माता जी चलिए
हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिदं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ओके हरे कृष्णा अनुत्तर कृष्ण देवदास माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यधात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा डॉक्टर अम्मी जी हमारी माता जी हरे कृष्णा ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा गीतासी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भारतीय माता जी हरे कृष्णा माता जी चलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्. हरे कृष्ണ കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നോ? ആ കേട്ടു മാതാ ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീത ഗീത മാതാ ജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्ददं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके हरे कृष्ण अनुप्रति माता जी चलो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी अनिता कुमारी माता जी चलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्राहृष्यामणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी कृष्ण प्रेम निधि दस माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। हरे कृष्ण चलो सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यदात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी ओके ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം സഭാജയൻ ആരാധിക്കുക വിശുദ്ധന പരിശുദ്ധം ചേതസാഹൃദയ പൂർവം തത് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ചികീർഷിതം ഉദ്ദിഷ്ടമായ പ്രവൃത്തികൾ പ്രകർഷ്യമാണ് ഹേ സംപ്രീതനാക്കി അസുഭി ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുകൂടി കർദമ മുനിക്ക് വേണ്ടി ചാഹും ഇത് അഭ്യതാ സംസാരിച്ചു വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ് ബ്രഹ്മാവ് ഒരു അവതാരം എന്ന നിലയിലുള്ള പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സന്തുഷ്ടമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടും ആരാധിച്ച ബാക്കി ഷെയർ ചെയ്യും
ആരാധിച്ച ശേഷം കർദമ മുനിയോടും ദേവഹൂതിയോടും താഴെ പറയും പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആവിർഭാവവും തിരോഭാവനവും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരുവനും മുക്തനായി പരിഗണിക്കും. അതിനാൽ ബ്രഹ്മാവും മുക്താത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചുമതലയിലാണെങ്കിലും തീർച്ചയായും ഒരു സാധാരണ ജീവസത്തയെ പോലെയല്ല. സാധാരണ ജീവസത്തകളെ പോലെ ബുദ്ധിഹീനനല്ലായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെ പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അതുമൂലം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച അദ്ദേഹം പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കർദമമുനിയുടെ പുത്രനായി കപിലാവതാരം എടുത്തതിൽ മുനിയെയും അഭിനന്ദിച്ചു. പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഒരു മഹാഭക്തനാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്: തനിക്ക് വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അറിയില്ലെന്നും മറ്റുള്ളവർ അവയിൽ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി ഭവിച്ച നന്ദമഹാരാജാവിനോടാണ് തനിക്ക് താല്പര്യമെന്നും അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പരമദൈവത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ മുറ്റത്ത് മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭക്തന്മാരുടെ സഹജമായ ചില മനോധർമ്മങ്ങളാണ്. പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരു അംഗീകൃത ഭക്തന്റെ പുത്രനായി വന്നാൽ അവൻ എത്ര പ്രശംസിക്കപ്പെടും. ബ്രഹ്മാവ് കപിലാവതാരത്തെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കർദമമുനിയെയും പുകഴ്ത്തി. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ്. 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മോവാച ത്വയാമേവചിതിസ്താദാ കൽപിതാ നിർവ്യാളികതാ യന്മേ സഞ്ജഗൃഹേ വാക്യം ഭവാൻ മനദമാനയൻ ത്വയാമേവചിതിസ്താദാ കൽപിതാ നിർവ്യളീകതഃ യന്മേ സഞ്ജഗൃഹേ വാക്യം ഭവാൻ മാനയൻ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു: എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ കർദമ, നീ എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അർഹമായ ആദരവോടെ സമ്പൂർണമായും നിർവ്യാജമായും സ്വീകരിച്ചതിനാൽ നീ എന്നെ സമുചിതം ആരാധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിൽ നിന്നും കൈക്കൊണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുക വഴി നീ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഈ വിശ്വത്തിലെ പ്രഥമ ജീവസത്തയായ ബ്രഹ്മദേവൻ സകലരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുവാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവികളുടെയും പിതാവും സ്രഷ്ടാവും ആകുന്നു. കർദമമുനി പ്രജാപതിമാരിൽ ഒരുവനും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പുത്രനുമാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് കർദമനെ പുകഴ്ത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകളെല്ലാം ചതിയും ചുതിയും കൂടാതെ ശിരസാവഹിച്ചു. വഞ്ചന എന്ന അയോഗ്യതയുള്ളവനാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാവ്. അവന് 4 അയോഗ്യതകളുണ്ട്. അവന് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്, അവൻ മായാമോഹിതനാകുമെന്ന് സുനിശ്ചിതം, അവന് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്, അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണങ്ങളല്ല. പക്ഷെ ഒരുവൻ പാരമ്പര്യ ഗുരുശിഷ്യ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം
ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് ഈ 4 പോരായ്മകളെയും അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചാൽ ചതി പറ്റില്ല. പദാത്മാവിനാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ജ്ഞാനവും മറ്റേതൊരു ജ്ഞാനവും വഞ്ചന മാത്രമാകുന്നു. കർദമുനി തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുതിരഹിതമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തദ്വാര ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബ്രഹ്മാവിന് വാസ്തവത്തിൽ നന്നായി അറിയാം. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ആദരിക്കുക എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതാവത്യേവ ശുശ്രൂഷാ കാര്യാ പിതരി പുത്രകൈഃ പാഠമിത്യാനുമന്യേതാ ഗൗരവേണ ഗുരോർവചഃ ഏതാവത്യേവ ശുശ്രൂഷാ കാര്യാ പിതരി പുത്രകൈഃ പാഠമിത്യാനുമന്യേതാ ഗൗരവേണ ഗുരോർവചഃ. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിച്ച് പുത്രന്മാർ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും ഈ അളവ് വരെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. ഒരുവൻ അവന്റെ പിതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആത്മവിനയത്തോടെ അതേ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ 2 വാക്കുകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പിതരിയും ഗുരുവും. പുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ അവന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ യാതൊരു അസഹിഷ്ണുതയും ഇല്ലാതെ സ്വീകരിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ ഏതൊരാജ്ഞയും ഒരു വാദവും കൂടാതെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിരസാവഹിക്കണം. ഇത് ശരിയല്ല, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നിങ്ങനെ ശിഷ്യനോ പുത്രനോ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിക്കൂടാ. അങ്ങനെ ഒരുവൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ നിബദിച്ചു പോകും. പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും ഒരേ തലത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു രണ്ടാം പിതാവാണ്. ഉന്നത തലത്തിലുള്ളവർ ദ്വിജർ, 2 തവണ ജനിച്ചവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പിതാവുമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ജന്മം യഥാർത്ഥ പിതാവിനാലും 2ാം ജന്മം ആത്മീയ ഗുരുവിനാലും സാധ്യമാകും. ചിലപ്പോൾ പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും ഒരാളാകും. ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമാകും. എന്തു തന്നെ ആയാലും യാതൊരു സന്ദേഹത്തിനും ഇട കൊടുക്കാതെ വളരെ വേഗം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കണം. അവിടെ വാദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. അതാണ് പിതാവിനും ആത്മീയ ഗുരുവിനും വേണ്ടിയുള്ള സേവനം. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയാണ് ശിഷ്യന്റെ ജീവിതവും ആത്മാവും എന്ന് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ജീവിതത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഒരു ശിഷ്യൻ അവന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. ആ വിധത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുന്ന ശിഷ്യൻ തീർച്ചയായും പരിപൂർണനായിത്തീരും. ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ഗുരുവിലും ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരുവന് മാത്രമേ വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അർത്ഥം സ്വാഭാവികമായി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഒരുവൻ ഭൗതികമായി നിരക്ഷരനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും അവന് ആത്മീയ ഗുരുവിലും പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിലും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ വൈദിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം അവന് മുന്നിൽ വളരെ വേഗം വെളിപ്പെടും. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇമാദുഹിതരസഭ്യ തവ വത്സാ സുമധ്യമാം സർഗമേദം പ്രഭാവൈ സൈർബൃംഹായിഷ്യന്ത്യ നേഗദാ ഇമാദുഹിതരസഭ്യ തവ വത്സാ സുമധ്യമാം സർഗമേദം പ്രഭാവൈ സർബൃംഹായിഷ്യന്ത്യ നേഗദാ.
ഭാവാർത്ഥം ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് കാർദവമുനിയുടെ 9 പുത്രിമാരെയും ഇപ്രകാരം പ്രശംസിച്ചു. നിന്റെ ഇടയൊതുക്കമുള്ള 9 പുത്രിമാരും തീർച്ചയായും വളരെ നിഷ്കളങ്കരാണ്. അവർ വിവിധ രീതികളിലുള്ള അവരുടെ സ്വന്തം പിന്തുടർച്ചക്കാരാൽ ഈ സൃഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ജനസംഖ്യ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നോർത്ത് ബ്രഹ്മാവ് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കാർദവമുനിക്ക് സുന്ദരികളായ 9 പുത്രിമാർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് അവരിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി തത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ധാരാളം സന്തതികൾ ജനിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുള്ളവായി. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനു അവരെ ദർശിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടായി. ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയുടെ നല്ലവളായ പുത്രി എന്നാണ് സുമധ്യമ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ഒതുങ്ങിയ കടിപ്രദേശമുള്ള സ്ത്രീ വളരെ മനോഹരിയായിരിക്കുമെന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടും. കർദവമുനിയുടെ എല്ലാ പുത്രിമാരും ആവിധം മനോഹരികളായിരുന്നു. പ്രഭുപാദിച്ചു. പതിനഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത സത്വാമൃഷി മുഖ്യോഭ്യോ യഥാ ശീലം യഥാ രുചി ആത്മജാ പരിദേഹിത്യാ വിസ്തൃണീഹി യശോ ഭൂമി. അധസ്ത്വാമൃഷി മുഖ്യേഭ്യോ യഥാ ശീലം യഥാ രുചി ആത്മജാ പരിദേഹിത്യാ വിസ്തൃണീഹി യശോ ഭൂമി. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ആയതിനാൽ ഇന്ന് നിന്റെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഇണങ്ങുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠരായ മുനിമാരുടെ സവിധത്തിലേക്ക് അയക്കുക. തദ്വാര നിന്റെ കീർത്തി ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. മരീചി, അത്രി, അങ്കിരസ്, പുലസ്ത്യൻ, പുലഹൻ, കൃതു, ഭൃഗു, വസിഷ്ഠൻ, അഥർവാൻ എന്നിവരാണ് 9 മുഖ്യ മുനിമാർ. ഈ മുനിമാരെല്ലാം വളരെ പ്രധാനികളാണ്. കർദവമുനിക്ക് ജനിച്ച 9 പുത്രിമാരെയും ഈ മുനിമാരുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ യഥാശീലം യഥാരുചി എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്തായാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുത്രിമാരെ യഥാക്രമം മുനിമാർക്ക് കൈമാറണം. കണ്ണുമടച്ചല്ല, ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തിനും അഭിരുചിക്കും അനുയോജ്യമായവരെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഒരു പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കല അതാകുന്നു. പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ഒന്നുചേരൽ കേവലം ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിഗണനയിൽ മാത്രമാകരുത്. മറ്റും പലതും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും സ്വഭാവത്തിനും അഭിരുചിക്കും പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒത്തുചേരൽ അസന്തുഷ്ടമാകും. ഭാരതത്തിൽ ഏറെക്കുറെ 40 വർഷം മുമ്പ് വരെ പോലും ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്വഭാവ അഭിരുചികളുടെ യോഗ്യത ബോധ്യമായതിനു ശേഷമേ അവരെ വിവാഹിതരാകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ഇത് ചെയ്തിരുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ സാധാരണയായി ജ്യോതിഷത്തിലൂടെയാണ് ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും സ്വഭാവ രുചികൾ നിർണയിച്ചിരുന്നത്. ഈ പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും അനുയോജ്യരാകുന്നു. ഇവർക്ക് പരസ്പരം വിവാഹിതരാകാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്യോതിഷക്കുറിപ്പ് കിട്ടിയ ശേഷമേ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇതര പരിഗണനകൾക്ക് പ്രാധാന്യം തുലവും വിരളമാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതേ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു. നിന്റെ പുത്രിമാരെ സ്വഭാവവും അഭിരുചിയും അനുസരിച്ച് മുനിമാരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കണം. ജ്യോതിഷ ഗണിത പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി ദൈവിക പ്രകൃതിയാണോ രാക്ഷസീയ പ്രകൃതിയാണോ എന്ന് തരംതിരിച്ച് നിർണയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് ദമ്പതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് തന്നെ കൈമാറണം.
രാക്ഷസീയ യോഗ്യതകളുടെ പെൺകുട്ടിയെ രാക്ഷസീയ യോഗ്യതകളുള്ള ആൺകുട്ടികളോട് ചേർത്ത്. അപ്പോൾ അവർ സന്തോഷത്തിൽ കഴിയും. പെൺകുട്ടി ആസുരയും ആൺകുട്ടി ദേവികയുമാണെങ്കിൽ അവരുടെ സംയോജനം പൊരുത്തമില്ലാത്തതാകും. അത്തരമൊരു വിവാഹത്തിൽ ദമ്പതികൾക്ക് സന്തോഷപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും യോഗ്യതയുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വിവാഹിതരാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിവാഹങ്ങളും അസന്തുഷ്ടവും വിവാഹമോചനത്തിൽ കലാശിക്കുന്നതുമാകുന്നു. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ലൈംഗികതയുടെ പരിഗണനയിൽ മാത്രമാണ് വിവാഹ ജീവിതം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ലൈംഗികതയിൽ സംതൃപ്തരാകുമ്പോൾ വിവാഹിതരാകുന്നു. ലൈംഗികതയിൽ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേർപിരിയുന്നു. ഇത് യഥാർത്ഥ വിവാഹമല്ല, മറിച്ച് നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലുള്ള പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും സംയോജനം മാത്രമാകും. അതിനാൽ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സന്താനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യജീവികളല്ല. മനുഷ്യജീവികൾ ദ്വിജർ 2 തവണ ജനിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം. ഒരു കുട്ടി ആദ്യം ജനിക്കുന്നത് നല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ സന്താനമായിട്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും വേദങ്ങളുടെയും കുട്ടിയായി ജനിക്കും. ആദ്യത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഗുരുവും വേദങ്ങളും അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ മാതാവും പിതാവുമാകുന്നു. സന്താനോൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിവാഹത്തിന്റെ വൈദിക സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഓരോ സ്ത്രീയും പുരുഷനും കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ സംയോഗ സമയത്ത് ആത്മീയമായി ഉണർവുള്ളവരായിരിക്കണം. ആ സമയത്ത് എല്ലാം സൂക്ഷ്മതയോടെയും ശാസ്ത്രീയമായും നിർവഹിച്ചു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുരേ. അഷ്ടപ്രായേഷു പത്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് ജി ഗുരുമഹാരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന് നേരത്തെ മനസ്സിലാവുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കർദമമുനിക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരുന്നത്. കർദമമുനി ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ കർദമമുനിക്കും ദേവമുനിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ പുത്രനായിട്ട് വരുന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞതിനാൽ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ബ്രഹ്മാവ് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് കർദമമുനിയോടും ദേവബുദ്ധിയോടുമായിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് 12-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥ സുഖപ്രഭുപാദര് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെ, അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയും. ജന്മകർമ്മ ജമേ ദിവ്യം ഏവം യോഗയിത്ത് തത്വ തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മനായി വിമാമേ വിശ്വാർജുന. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദിവ്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുക്താത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ബ്രഹ്മാവ് മുക്താത്മാവാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചുമതലയിലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തെ പോലെയല്ല, സാധാരണ ജീവിതങ്ങളെ പോലെ ബുദ്ധിഹീനനല്ലായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെ പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് ഇന്ന് അവതാരങ്ങളെ അതൊക്കെ കെട്ടുകഥകളല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും
യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ബ്രഹ്മ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് അതിനെപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കർദമമുനിയുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിൽ കർദമമുനിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും ഒരു മഹാഭക്തനാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമുണ്ടെന്നും തനിക്ക് വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അറിയില്ലെന്നും മറ്റുള്ളവർ അവയിൽ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി ഭവിച്ച നന്ദമഹാരാജാവിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമെന്നും അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ട് വരാനായിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് അങ്ങനെ ആരും മാതാവും പിതാവുമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ പിതാവാനായിട്ടോ മാതാവാനായിട്ടോ ആരും യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആളല്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ ആരായിരിക്കണം? അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ, അഹോഭാഗ്യം അഹോഭാഗ്യം നന്ദഗോപാ പ്രജോഗസാം യന്മിത്രം പരമാനന്ദം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മാ സനാതനം. 14:32 ബ്രഹ്മാവ് പറയും, നന്ദമഹാരാജാവും ഗോപന്മാരും മറ്റു പ്രജവാസികളും എത്ര വലിയ ഭാഗ്യശാലികളാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യവും പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിലും സനാതന പരബ്രഹ്മവുമായ ഭഗവാൻ സുഹൃത്തായി തീർന്നിരിക്കുന്ന അവരുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന് അതിൽ പ്രജഭൂമിയിലെ ഗോപന്മാരുടെ ഒക്കെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും യശോദാ മാതാവിന്റെയും പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെത്ര മാത്രം എത്ര വലിയ ഭാഗ്യശാലികളാണെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയും, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, മഹാഭക്തന്മാരാണ്. അവരെയാണ് ഭഗവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തന്റെ മാതാവും പിതാവും ആകാനായിട്ട്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഒരു അംഗീകൃത ഭക്തന്റെ പുത്രനായി വന്നാൽ അവൻ എത്ര പ്രശംസിക്കപ്പെടും. ബ്രഹ്മാവ് കപിലാവതാരത്തെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കർദമമുനിയെയും ഇവിടെ ഭഗവാൻ പുത്രനായി വരുന്നതുകൊണ്ട് കർദമമുനി അത്രയും മഹാത്മാവാണ്, അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പുത്രനായിട്ട് വരുന്നത്. ആ കർദമമുനിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ കർദമാണ് എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ആദരവോടെ സമ്പൂർണ്ണമായും നിർവ്യാജമായും സ്വീകരിച്ചതിനാൽ നീ എന്നെ സമുചിതം ആരാധിച്ചിരുന്നു. എന്നിൽ നിന്ന് കൈക്കൊണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുക വഴി നീ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചു. നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യം ഭഗവാനാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ബ്രഹ്മാവിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കർദമമുനിക്കും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പലരോടും സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിൽ പലരും അത് തങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ് ഇപ്പോൾ സന്തോഷവാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ കർദമമുനിക്കും ദേവഹൂതിക്കും 9 പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുകയും. അപ്പൊ ആ സാധാരണയായി പെൺകുട്ടികളുടെയാണ് പരമ്പര നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ 9 പെൺകുട്ടികളെയും അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ളവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ അതുപോലെ തന്നെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ ചതിയും ചുതിയും കൂടാതെ ശിരസാവഹിച്ചു വഞ്ചന എന്ന അയോഗ്യതയുള്ളവനാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് കർദമനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുകയുണ്ടായത്. നേരത്തെ നാരദരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട്. നാരദർ എനിക്ക് അതിനായിട്ട് സമയമില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ 4 കുമാരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരോടും സൃഷ്ടി ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരും തങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കർദമ മുനി ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ നാരദ മുനിയും 4 കുമാരന്മാരൊക്കെ അതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്കുകൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സദാസമയം ഭഗവത് സേവനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതം വെക്കാനായിട്ടാണ് അവര് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കാതിരുന്നത്. ഇപ്പൊ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, പുത്രന്മാർ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും ഈ അളവ് വരെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരോട് തന്നെ അവന്റെ പിതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആത്മവിനയത്തോടെ അതേ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്ന ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഏതൊരാജ്ഞയും ഒരു വാദവും കൂടാതെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിരസാവായി. രാമനവമിയൊക്കെ ആഘോഷിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് ദശരഥ മഹാരാജാവ് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. 14 വർഷം കാട്ടിൽ പോകണം, വനവാസം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വിട്ടു പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വേറൊരാളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പോയി അല്ലെ. വേറെ ആൾ എന്താ പറയാ, വേറെ അങ്ങനെ പിതാവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ ആജ്ഞകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അവരല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താ പറയാ, എനിക്ക് കാട്ടിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, പറ്റെങ്കിലേ അച്ഛൻ പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ലീലകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടും അതുപോലെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അതേപടി അനുസരിച്ചത് കൊണ്ടും ഒക്കെ അല്ലെ. എത്രയോ പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വരെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ധാരാളം പേർക്ക് നാരദ മുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളും ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളും ഒക്കെ അതേപടി അനുസരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിച്ചു കൊള്ളാമെന്നത് അർജുനൻ വാക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കരിഷ്യേ വചനന്തവ എന്ന് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയുന്നു, നിനക്ക് എന്താണോ യോജിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിനക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെ. എന്നാൽ അർജുനൻ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. കരിഷ്യേ വചനന്തവ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും പിതാക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി പ്രഭുപാദർ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, പിതാവും ആത്മീയ ഗുരുവും ഒരേ തലത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു 2ാം പിതാവാണ്. ഉന്നത തലത്തിലുള്ളവർ ദ്വിജൻ 2 തവണ ജനിച്ചവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പിതാവുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ജന്മം യഥാർത്ഥ പിതാവിനാലും 2ാമത്തെ ജന്മം ആത്മീയ ഗുരുവിനാലും സാധ്യമാകുന്നു. ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പിതാവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളവര് പ്രഭുപാദ ഹൗസില് പ്രഭുപാദരുടെ പാസ്പോർട്ട് അവിടെ, അതിന്റെ കോപ്പി അവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചു. അതിൽ കാണും ആ പാസ്പോർട്ടിൽ പ്രഭുപാദരുടെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദറിന്റെ പേരാണ് പാസ്പോർട്ടിൽ പോലും ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ആണ് ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്.
ആദ്യത്തെ ജന്മം നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. രണ്ടാം ജന്മം അത് ഗുരുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. അല്ലെ? ഗുരുവാണ് നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് തരുന്നതും ദീക്ഷ നൽകുന്നതും. അല്ലെ? നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് പുതിയൊരു ജന്മം നൽകുക. അല്ലെ? ഇതാണ് ദീക്ഷ ചടങ്ങിലൊക്കെ. അല്ലെ? അവിടെ യത്നങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെ? നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു പുതിയ ജന്മം ലഭിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആ പേര് നമുക്ക് തരുന്നു. അല്ലെ? നമുക്ക് ജപമാല കൂടി തരുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയൊരു തുടക്കമാണ്, പുതിയൊരു ജന്മമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കള്. അല്ലെ? എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാദറാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ? അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പിതാവ് ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയാണ് ശിഷ്യന്റെ ജീവിതവും ആത്മാവും എന്ന് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ജീവിതത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഒരു ശിഷ്യന് അവന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി അനുസരിച്ചു. യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറായി. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 108 ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതിൽ 108ാമത്തെ ക്ഷേത്രമാണ് ഇസ്കോൺ ഭുവനേശ്വരിലുള്ള ക്ഷേത്രം. അവിടെ പ്രഭുപാദര് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മൾ സാധാരണ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ DTCനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർബിൾ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മാർബിളിന്റെ രൂപമായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ രൂപം കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് മാർബിളിലായിരിക്കും. അല്ലെ? ചെറിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ലോഹത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അഭിഷേകത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെ? എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, നീ വലിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പോലെ വലിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, അത് ലോഹത്തിലായിരിക്കണം, ബ്രാസിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ ബലരാമനെയും ഗൗർനിത്തായെയും രണ്ട് സാധാരണ ടെമ്പിളിലൊക്കെ 3 ഓൾട്ടറാണ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെ? ഇപ്പൊ 2 ഓൾട്ടറില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ട്. 3ാമതൊരു ഓൾട്ടർ ഉണ്ട്, അതിൽ നീ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ജഗന്നാഥൻ ഭഗവാൻ സ്വയം വരും നിന്റെ അടുത്തേക്ക്. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ സ്വയം നിന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരും. നീ അതിനായിട്ട് DTCനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ 2 വിഗ്രഹങ്ങള് ലോഹത്തിലെ വലിയ അത്രയും വലിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ, അല്ലെ? 20 അടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത്രയും വലിയ 20 അതിലും കൂടുതലുണ്ടാവും. അത്രയും അടി ഉയരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് 20 ഇഞ്ച് 20 അടി 20 ഇഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും അത് മാറ്റാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആവശ്യമില്ല, അത് നമുക്ക് മാർബിളിലാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനായിട്ട്. എന്നാൽ ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കുണ്ട്. ഇതെന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ്, എന്റെ ജീവിതമാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് ഒരാളെ അവിടെ നിയമിച്ചിരുന്നു. അയാളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് കിട്ടാനൊക്കെ ടെമ്പിളിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതലയൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് ഒറീസയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറയും. അല്ലെ? ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോയാൽ ഗൗർനിത്തായിയെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാൽ മായാപൂരിലൊക്കെ ഗൗർനിത്തായിയെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാ വീടുകളിലും ആരാധിക്കും, എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടും. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെ? അപ്പോ ഒറീസയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറായില്ല. ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു,
ഈ അമ്പലത്തില്, ഞാൻ എടുക്കുന്ന അമ്പലത്തില് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള DTസിനെ മാത്രമേ വെക്കുള്ളൂ. പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശം. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇവിടെ വെക്കാൻ ഞാൻ വേറൊരു അമ്പലം നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞുള്ള പോലത്തെ വിഗ്രഹങ്ങൾ. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് ഗൗർഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതും അവിടെ നിന്നും കൃഷ്ണ ബലരാമനെയും ഗൗർനിതായി ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി വലിയ ബ്രാസിന്റെ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ അവിടെ കാണാം. അല്ലെ, സാധാരണ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വലിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രാസിലായിട്ട് കാണാൻ അല്ലെ. മായാപൂരിലുണ്ട് പഞ്ചതത്വം അല്ലെ, മുഴുവനായിട്ട് ആ ലോഹത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശം അതേപടി ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല. കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഇടുന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും, അതുവരെ വേറെ ഒന്നും പ്രതിഷ്ഠിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഓൾട്ടറിലും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഒന്ന് കൃഷ്ണ ബലരാമ, ഒന്ന് ഗൗരവത്തെ. 3-ാമത്തെ ഓൾട്ടറിലേക്കായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ഭക്തൻ അവിടെ വരികയുണ്ടായി, ഗൗർഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, എന്റെ വീട്ടിലെ വലിയ ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്രയുണ്ട്, അതിനെ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗൗർഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ് ശിഷ്യന്മാരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കായി അവര് പോയിട്ട് കണ്ടുവരികയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളത് ജഗന്നാഥപുരിയിലുള്ളതിനെ പോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഗൗർഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയും, പക്ഷെ അന്നേ ദിവസം എന്തോ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ വേറൊരു ദിവസം വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ആ ഭക്തനും മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പോയിട്ട് ജഗന്നാഥ് ബലദേവ് സുഭദ്ര സുദർശനയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും പ്രഭുപാദർ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അനുസരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, പുത്രന്മാർ പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും ഈ അളവ് വരെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെ പിതാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആത്മവിനയത്തോടെ അതേ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കണം അല്ലെ. വേറെ തർക്കത്തരങ്ങളൊന്നും പറയാതെ അത് അതേപടി അനുസരിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് കർദമുനിയുടെ 9 പുത്രിമാരെയും ഇപ്രകാരം പ്രശംസിച്ചു, നിന്റെ ഇടയൊതുക്കമുള്ള 9 പുത്രിമാരും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നിഷ്കളങ്കരാണ്. അവർ വിവിധ രീതിയിലുള്ള അവരുടെ സ്വന്തം പിന്തുടർച്ചക്കാരാൽ ഈ സൃഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറയും. ഈ 9 സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള പെൺമക്കളും അല്ലെ, അവർക്ക് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിലൂടെ പരമ്പര നിലനിൽക്കുകയും സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആയതിനാൽ ഇന്ന് നിന്റെ പുത്രിമാരെ അവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾക്കും താല്പര്യങ്ങൾക്കും ഇണങ്ങുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠരായ മുനിമാരുടെ സവിധത്തിലേക്ക് അയക്കുക. തദ്വാര നിന്റെ കീർത്തി ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 9 പേർക്കായിട്ട് 9 ഋഷിമാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥി പറയുന്നു. മരീചി, അത്രി, അങ്കിരസ്, പുലസ്ത്യൻ, പുലഹൻ, കൃതു, ഭൃഗു, വസിഷ്ഠൻ, അഥർവാൻ എന്നിവരാണ് 9 മുഖ്യ മുനിമാർ. ഈ മുനിമാരെല്ലാം വളരെ പ്രധാനികളാണ്. കർദമുനിക്ക് ജനിച്ച 9 പുത്രിമാരെയും ഈ മുനിമാരുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേറെ പരിധി പിടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ അവർക്ക് അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ള ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ ഏൽപ്പിക്കണം പെൺകുട്ടികളെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വഭാവത്തിനും മറ്റും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ജ്യോതിഷം പ്രകാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പൊരുത്തം അല്ലെ, ധാരാളം പൊരുത്തങ്ങൾ നോക്കും ജ്യോതിഷം നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, പല പൊരുത്തങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പൊരുത്തങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഓരോരാളുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ജ്യോതിഷവും ഒരു
എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. ജ്യോതിഷം നോക്കുന്നത് നല്ല തന്നെയാണ് അല്ലെ. നല്ല ഇന്ന് ജ്യോതിഷം നോക്കിയാലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ ഇരിക്കും അല്ലെ. അത് ജാതകം നോക്കി ജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, ജാതകം നോക്കാണ്ട് കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ജ്യോതിഷപ്രകാരം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, അതിൽ തന്നെ ഗുണങ്ങളുള്ളതും പറയും അല്ലെ. രാക്ഷസഗണം, ദൈവഗണം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അസുരഗണം, ദേവഗണം എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഗണങ്ങൾ തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നു, ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒരേ ഗണത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. ദേവഗണത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ദേവഗുണത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടിക്ക് ദേവഗണത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അസുരഗണത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയും ദേവഗണത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചും ആയാലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഗണത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ദേവഗണത്തിലുള്ള ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയുമായിട്ടായിരിക്കണം ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ അസുരഗുണത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും തമ്മിലായിരിക്കണം ബന്ധം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തി ദൈവിക പ്രകൃതിയാണോ രാക്ഷസീയ പ്രകൃതിയാണോ തരംതിരിച്ച് നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് ദമ്പതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് തന്നെ കൈമാറണം. രാക്ഷസീയ യോഗ്യതകളുടെ പെൺകുട്ടിയെ രാക്ഷസീയ യോഗ്യതകളുള്ള ആൺകുട്ടിക്ക് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ അവർ സന്തോഷത്തിൽ കഴിയും. പെൺകുട്ടി അസുരയും ആൺകുട്ടി ദൈവികമാണെങ്കിൽ അവരുടെ സംയോജനം പൊരുത്തമില്ലാത്തതാകും. അത്തരം ഒരു വിവാഹത്തിൽ ദമ്പതികൾക്ക് സന്തോഷപ്രദമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും യോഗ്യതയുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല വിവാഹിതരാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വിവാഹങ്ങളും അസന്തുഷ്ടവും വിവാഹമോചനത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗണങ്ങള് ജ്യോതിഷത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ. വഴക്ക് പറയുമ്പോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയും, നീ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു രാക്ഷസിയെ പോലെയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. രാക്ഷസീയമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ ദൈവഗണം, അസുരഗണം എന്നുള്ള ഗണങ്ങള് ജ്യോതിഷത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒരേ ഗണത്തിലുള്ളവരുമായിട്ട് വിവാഹം നടത്തണമെന്ന്. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ ലൈംഗികതയുടെ പരിഗണനയിൽ മാത്രമാണ് വിവാഹം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഭാഗവതം 12ാം സ്കന്ധത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭാഗവതം 12ാം സ്കന്ധം വിവാഹമൊക്കെ ഒരു കച്ചവടം മാത്രമായിട്ട് തീരും. അതിന് യാതൊരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാത്ത സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും മറ്റും നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവും വിവാഹങ്ങളൊക്കെ. അതെല്ലാം വെറും ഒരു പേരിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളായിട്ട് മാറും എന്നൊക്കെ പറയും. കലിയുഗം ഇനിയും ഇനിയും മാറുന്തോറും അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ വഷളായി പോവുകയും ചെയ്യും. പലരും അതിന്റെ ആ മൂല്യം അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവാതെയും അല്ലെ, നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ഇല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടിയും ലൈംഗികതയിൽ സംതൃപ്തരാകുമ്പോൾ വിവാഹിതരാകുന്ന, ലൈംഗികതയിൽ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേർപിരിയുന്നു. അത് യഥാർത്ഥ വിവാഹമല്ല, മറിച്ച് നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലുള്ള പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും സംയോജനം മാത്രം. അതിനാൽ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സന്താനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യജീവികളുള്ള മനുഷ്യജീവികൾ ദ്വിജർ രണ്ടു തന്നെ ജനിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഒരു കുട്ടി ആദ്യം ജനിക്കുന്ന നല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ സന്താനങ്ങളായിട്ടിരിക്കും. രണ്ടാമത് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും വേദങ്ങളുടെയും കുട്ടിയായി ജനിക്കും. ആദ്യത്തെ മാതാപിതാക്കൾ അവനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഗുരുവും വേദങ്ങളും അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ മാതാവും പിതാവുമാകുന്നു. സന്താനോൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹത്തിന്റെ വൈദിക സമ്പ്രദായം പ്രകാരം സ്ത്രീയും പുരുഷനും കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ സംയോഗ സമയത്ത് ആത്മീയ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ആ സമയത്ത് എല്ലാം സൂക്ഷ്മതയോടെയും ശാസ്ത്രീയമായി നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരുന്ന എന്താ പറയുക, ഗർഭധാന സംസ്കാര പ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ സൽസന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം. ഗർഭധാന സംസ്കാര പ്രകാരം പറയുന്നു, ആ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ബന്ധപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയം തന്നെ അതിന്റെ നല്ല സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് താങ്കളുടെ ആത്മീയ സാധനത്തെ ചുരുങ്ങിയത് 50 മാലയെങ്കിലും ജപിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് പോലും കുട്ടികള് എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാവണമെന്നില്ല എന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോക്കി ശാസ്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. നേരത്തെ പറയുന്ന ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും ജനിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സന്ധ്യാസമയത്തുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അങ്ങനെ ആ സമയത്തിനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അതൊന്നും പാടില്ലായിരുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരുപശ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. വൈഷ്ണവേഭ്യോ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി മഹാരാജ്.
പ്രേമാനന്ദ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്